পরীক্ষাটি কি ম্যাম, মানে এক্সপেরিমেন্টটা কিভাবে না ওগুলো এরকম টাইপের? পরীক্ষা নিব যে তোমাদেরকে তো আমি বলেছি পরীক্ষা নিব যে আমি এলসি মানে লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি, পিসি পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি, সিসি কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি, এসপিএলসি। ঠিক আছে, এই চারটার উপরে চারটা ভিডিও দিব। ঠিক আছে, চারটা কি দিব? ভিডিও। ভিডিও দিব। ঠিক আছে, তাইলে চারটা গ্রুপ হবে। একবার বলুন। হ্যাঁ, এলসি, এলসি, পিসি, সিসি, এসপিএলসি। এসপিএলসি চারটা ভিডিও দিব। ঠিক আছে, তাইলে ওই ভিডিওর উপরে তোমাদেরকে আমি হয়তো রিটেনও নিতে পারি, ভাইভাও নিতে পারি, যে কোনো একটা নিতে পারি। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? জি ম্যাম, ক্লিয়ার। ঠিক আছে, মানে অনেকটা ক্রিয়েটিভ আর কি। ঠিক আছে, গতানুগতিক বইতে সরাসরি পাবা না ওরকম। ওকে, okay, my dear students, can you see the screen? ইয়েস ম্যাম। Okay, in my previous class, I already completed the SPLC instrumentation. Now, what are the applications of the SPLC? We know that SPLC is most widely applied analytical separation technique. We know it, and It is widely applicable in pharmaceutical industry, food industry, oil industry, soap detergent industry. এমন কোন ইন্ডাস্ট্রি নাই যে যেখানে SPLC ইউজ হয় না। But most important use is in the pharmaceutical industry, to tablet dissolution of the pharmaceutical dosage, shelf life determination of the pharmaceutical products, identification of the counterfeit drug products, and the pharmaceutical quality control. এই সমস্ত কাজগুলোর জন্য ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে এসপিএলসি ইউজ করা হয়। এখন না, তুমি এই শোনো, hello. Okay, these are the advantages of the SPLC. Uh, due to the high pressure liquid pumping system, it means due to the high pressure pumping of the mobile phase, its separation is fast and efficient with high resolution power of the components of the mixture.
মিক্সচারের কম্পোনেন্টস গুলা সেপারেশনের ক্ষেত্রে এটা ফার্স্ট কাজ করে এফিশিয়েন্ট, অর্থাৎ হাই রেজলিউশন পাওয়ার, মানে হচ্ছে যতটা কম্পোনেন্ট থাকে সবগুলাই মোটামুটি চলে আসে। কন্টিনিউয়াস মনিটরিং অফ দ্য কলাম ইফ্লুয়েন্ট, due to the pumping, due to the uniform pumping, it is possible to continuous monitoring of the column effluent, and it can be applied to the separation and analysis of the very complex mixture like multivitamin syrup. We know that multivitamin syrup, it's a very complex mixture, and we can do the accurate quantitative measurements by SPLC. Repetitive and reproducible analysis using the same column. একই কলাম দিয়ে বারবার কাজ করলেও একই রেজাল্ট আসে, এটাকে বলা হয় রিপ্রোডিউসিবল। Adsorption, partition, ion exchange, and exclusion column separation are excellently made here. It means in SPLC separation, we can use all the technique here. We can use adsorption technique, partition technique, ion exchange technique, and exclusion column separation technique. And SPLC is more versatile than GLC in some respects because it has the advantage of not being restricted to volatile and thermally stable solute, but the choice of the mobile and stationary phase is also much wider in SPLC. তার মানে SPLC তে পোলার, নন পোলার সব ধরনের সলভেন্ট দিয়ে কাজ করা যায়। ঠিক আছে? Both aqueous and non-aqueous samples can be analyzed with little or no sample pre-treatment. স্যাম্পলের কোনো প্রি-ট্রিটমেন্ট ছাড়াই কিন্তু আমরা এসপিএলসি তে ইউজ করতে পারি। অন্যান্য ইনস্ট্রুমেন্ট লাইক ইউভি ভিজিবল স্পেকট্রোফটোমিটার অর আইআর স্পেকট্রোফটোমিটার অর atomic absorption spectrophotometer, you need to the treatment of the sample. স্যাম্পলকে আগে ট্রিট করতে হয়, মানে স্যাম্পলকে আগে অ্যাসিড দিয়ে সিদ্ধ করে করে ওটাকে ডাইজেস্ট করতে হয়, অনেক কিছু করতে হয়। But SPLC is the only instrument in which you don't need any pre-treatment of the sample. It means you can direct use the sample here. A variety of solvents and column packing are available, providing a high degree of selectivity for a specific analysis. It provides a mean for determination of multiple components in a single analysis. তাহলে এই গেল the advantages of the SPLC. Okay, now I want to start a new chapter. Okay, can you see the screen? Hello. Yes, ma'am. I can see. Okay. Now I like to start a new chapter, UV visible spectrophotometry. First, can you tell me what is UV? Do you have any idea? Ultraviolet ray na ma'am? Eh? Ultraviolet ray na ma'am? Yes, ultraviolet. And visible? Visible কি বলো তো?
ভিজিবল কি বলো? আমরা পড়ছি না, বেনি আসো হকলা, পড়ছি না? জি ম্যাম। বেনি আসো হকলা হচ্ছে ভিজিবল রিজিয়ন। আবার লালের উপরে হচ্ছে অবলোহিত, আর বেগুনির নিচে হচ্ছে অতি বেগুনি। ওর কপালে খুব খারাপই আছে বলো আজকে। তো আমি একটু সাইকেল চালাতে যাই। না, ওকে ফেলেও যেতে পারবে না, ওকে কনভিন্স করবে। যাও। আমি কনভিন্স করছি অনেকবার, আমি যাচ্ছি। যাও। হ্যাঁ, যাচ্ছি। আমাকে অনেকবার করছি। Now, in this chapter, I will discuss about the spectrophotometry. Before the spectrophotometry, you need to know what is spectroscopy. Spectroscopy. I think you have some idea about the spectrum from our previous course. What is the spectrum? আমাদের হার্টের স্পেকট্রাম পাই না আমরা ইসিজির মাধ্যমে, তাই না? ইসিজির মাধ্যমে আমরা যেটা পাই ওটা কি আমাদের হার্টের স্পন্দন ম্যাম। মতোই, ঠিক আছে? এক্সাম্পল স্বরূপ বললাম আর কি। So spectroscopy, it is very important in chemistry because every element have its own spectrum properties. It means a spectra, the atomic spectra, it is fundamental property of the any element. And spectroscopy means the study of the molecular structure. It means by study the spectroscopy, you can determine the molecular structure and dynamics through the absorption of the light, absorption, emission, and scattering of the light. Because everything of the universe can absorb light and emit light. পৃথিবীতে বা মহাবিশ্বে এমন কিছু কি আছে যে লাইট অ্যাবজর্ব করে না বা ছেড়ে দেয় না? লাইটকে ছেড়ে দেয় না যে একটা জিনিস আছে, কি বলতো? হ্যাঁ, যেখান থেকে আলো কোনোভাবেই বেরোতে পারে না, ওটা কি বলতো? কি? কেউ বলতে পারবে না? কেউ বলতে পারছো না? হ্যালো, জি ম্যাম। তুমি কি লাইনে আছো? Yes, ma'am. Asi, ma'am. তো কেউ বলতে পারছো না মানে মহাবিশ্বে এমন কি বস্তু আছে যেটার থেকে লাইটও এসকেপ করতে পারে না? দেখি বলো। ম্যাম নাতিতুষ্ণ। হ্যাঁ, ম্যাম কৃষ্ণ গহ্বরের কথা বলছেন? ইয়েস ইয়েস, ব্ল্যাক হোল। ম্যাডাম ব্ল্যাক হোলের কথাই বলছি। ব্ল্যাক হোল ছাড়া অন্য সব বস্তু কি করে? আলো অ্যাবজর্ব করে এবং ছেড়ে দেয়, আলো অ্যাবজর্ব করে এবং ছেড়ে দেয়। আচ্ছা, একটা সিম্পল একটা কথা বলো, আমাদের বাসার যে লাইট জ্বলে ওটা কিভাবে জ্বলে? কে বলতে পারে? বাসায় কি সুইচ টিপলে লাইট জ্বলে না? জি ম্যাম, ফিলামেন্ট ম্যাম, ওইটা মনে হয় জ্বলে। ফিলামেন্ট জ্বলে। কেন জ্বলে? কি জন্য জ্বলে? ফিলামেন্টের মধ্যে কি আছে? কে বলতে পারে?
সব 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 শেষ করে তারপর আমার ছুটি, আমি আর যেতে পারবো না। তোমরা আমাকে অনেক বকেছো। যাও। তারপর আমার ছেলেকে নিয়ে আমি নিচে যাব। ঠিক আছে, কি বলতে পারছো না? সেটা হচ্ছে আমরা যখন সুইচ অন করি তখন কি হয়, তখন ওই টাংস্টেন ফিলামেন্টের মধ্যে যে ইলেকট্রন গুলি আছে এগুলাতে আমি কি সাপ্লাই দিলাম, বিদ্যুৎ শক্তি সাপ্লাই দিলাম। কি সাপ্লাই দিলাম? বিদ্যুৎ শক্তি। এই বিদ্যুৎ শক্তি পেয়ে ফিলামেন্টে যে ইলেকট্রন গুলি আছে এগুলা কি গ্রাউন্ড স্টেট থেকে কোথায় যায়, লোয়ার এনার্জি লেভেল থেকে হায়ার এনার্জি লেভেলে কি করে, জাম্প করে। কি করে? হ্যালো, জাম্প করে। জাম্প করে আবার ফেরতও আসে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ শক্তি যেটা অ্যাবজর্ব করে সে জাম্প করেছিল, সে যখন আবার তার নিচের শক্তি স্তরে ফিরে আসে তখন ওই শক্তিটা সে আলোক শক্তি হিসেবে কি করে, ছেড়ে দেয়। কি হিসেবে ছেড়ে দেয়? আলোক শক্তি হিসেবে এমিট করে। সেটাই আমরা লাইট হিসেবে পাই। কি হিসেবে পাই? ভালো লাইট হিসেবে পাই। লাইট হিসেবে পাই। এখন আবার বলো ফ্যান। ফ্যান, ফ্যানের মধ্যে আমি সুইচ টিপলাম, ঠিক আছে, আমি সুইচ টিপলাম, ঠিক আছে, এখানে ওইখানে যে কয়েলটা আছে, ওখানে যে ইয়াটা আছে, ওখানে যে ইঞ্জিনটা আছে, ওটা কি করে, বিদ্যুৎ শক্তি গ্রহণ করে এটাকে কি তাপ শক্তি হিসেবে ছেড়ে দেয়। কি হিসেবে ছেড়ে দেয়? তাপ শক্তি হিসেবে ছেড়ে দেয়। তাহলে আমরা যেখানেই যাব দেখবো ঠিক অ্যাডজর্পশন এন্ড এমিশন, অ্যাডজর্পশন এন্ড এমিশন। ক্লিয়ার? জি ম্যাম। ওকে, নাও হোয়াট ইজ লাইট? দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ এখানে আমরা লাইট নিয়ে কাজ কারবার করব। হোয়াট ইজ লাইট? তোমাদেরকে একটা বইয়ের ছবি দিচ্ছি আমি, এই বইটা তোমাদেরকে কিনতে হবে, এই বইটা থেকেই আমি পড়াবো। ম্যাম নামটা একটু এখন বলুন। আমরা বই কয়টা নিব কেমিস্ট্রি? দাঁড়া, যেগুলো কিনতে হবে এগুলো আমি ছবি তুলে দিচ্ছি তো। পাইছো না? যে কেন তুমি পড়াও, যাও। দুজন একসাথে যাবো, ওকে কত কিছু কোনটা? ম্যাম পিডিএফ পড়লে হবে না? পিডিএফ বলতে তুমি বোঝাচ্ছে বইয়ের পিডিএফটা কি পাওয়া গেছে? আমি কিন্তু পাই নাই, তোমরা কেউ পাইলে আমাকে দাও। এই বইটার পিডিএফ যদি পাও দেখো তো, আমি তো খুঁজছিলাম পাই নাই। পিডিএফ মানে কি, অবশ্যই এখান থেকে বেশি পড়াবো না, না কিনলেও হবে। আমি তো ওই যে পেজ গুলো শেয়ার করবো তোমাদেরকে, পেজ গুলো দিয়ে দিলে হবে ছবি তুলে। হবে জি ম্যাম। ম্যাম হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। একটু হোয়াট ইজ বলেন। লাইট? হ্যাঁ, বুঝি নাই। ম্যাম বলতেছি হ্যালো, এই সেমিস্টারে আমরা কোন বইটা নিলে ভালো হয়? এই সেমিস্টারে তো তোমাদের আহ, বই কিনতে গেলে অনেকগুলোই কিনা লাগে, কিন্তু আমি ইয়ে দিয়ে দিব আর কি,
আমি ছবি শেয়ার করব, কারণ তোমাদের এখানে অনেকগুলো বই কিনতে গেলে অনেকগুলো বই কিনা লাগে। সেই শেয়ার করে দিলে হবে? ওকে ম্যাম। What is light? Light is electromagnetic field. একটি তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ, তাই না? Light characterized by a frequency which has the frequency, velocity and wavelength. একটা ওয়েভের যা যা থাকে আর কি, একটা ওয়েভের কি থাকে, একটা ফ্রিকোয়েন্সি থাকে, একটা ওয়েভলেংথ থাকে, আর একটা কি থাকে, ভেলোসিটি থাকে। And it is the relationship between the frequency and wavelength. Frequency equal to speed divided by wavelength. অর্থাৎ লাইট এই রিলেশনশিপটা মেনে চলে। এখন কি স্ক্রিন বড় হয়ে দেখা যাচ্ছে? না ম্যাম, আগের মতোই না? জি ম্যাম, আমরা জুম করে নিয়ে দেখতেছি। আচ্ছা, the electromagnetic spectrum, here you can see this is the ultraviolet zone, this is the visible zone, and this is the infrared zone. After that, radar, television, NMR, radio, ultrasonic, sonic, infrasonic, like this. This is the wavelength and this is the frequency. এটা হচ্ছে ওয়েভলেংথ, এটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি। দেখো, এক্স-রে, গামা রে, কসমিক রে কিন্তু ইউভির নিচে, আর এগুলো হচ্ছে সব ভিজিবল এর উপরে। এটা হচ্ছে ভিজিবল রিজিয়ন, এটা আল্ট্রাভায়োলেট রিজিয়ন, এটা ইনফ্রারেড রিজিয়ন। এই তিনটাই কিন্তু আমি তোমাদেরকে পড়াবো। তোমাদেরকে কি পড়াবো? ইউভি, ভিজিবল, আইআর। ইউভি, ভিজিবল, আইআর। এই তিনটার মধ্যে আবার শুধু আমরা দেখতে পাই এটা ভিজিবল, আর বাকিগুলো আমরা দেখতে পাই না। আমরা শুধু 7টা রং দেখতে পাই। তোমরা জানো এখানে অসংখ্য রং আছে, এখানে অসংখ্য রং আছে, এগুলো আমরা দেখতে পাই? দেখতে পাই না। ইনফ্রারেড রিজিয়নে অসংখ্য রং আছে যেগুলো আমরা দেখতে পাই না। আমরা শুধু এখানে ভিজিবলের 7টা ছাড়া বাকি কোনো রঙই আমরা দেখতে পাই না। Spectral distribution of the radiant energy. Here we can the X-ray to UV, it means UV region, it is 200 to 400 nanometer, and X-ray is below 200 nanometer. তার মানে UV region কত? 200 থেকে 400 nanometer, and visible region 400 nanometer to 800 nanometer, and IR region above the 800 to 1500 maybe, 800 থেকে 1500 ন্যানোমিটার হচ্ছে আইআর। তার উপরে হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ, রাডার, টেলিভিশন, আল্ট্রাসনিক, এগুলো সব তার উপরে। এখন আসো, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্য ট্রান্সমিশন এন্ড দ্য কালার। আচ্ছা, তোমরা বলো তো, আমরা বস্তুর যে রংটা দেখি, রংটা কি ওই বস্তুর অরিজিনাল রং দেখি আমরা? কে বলতে পারে? অথবা বস্তুর কি আদৌ কোনো কালার আছে? কোন বস্তুর কি আদৌ কোনো কালার আছে? কে বলতে পারবে? বস্তুর কি নিজস্ব কোনো কালার আছে? বলো। হ্যালো, আমাদের চোখে যেটা পড়ে ওইটাই তো আমরা দেখি। আচ্ছা, যাই হোক, আলো যদি না থাকে
তাহলে কি কোনো বস্তুর কোনো রং থাকে? না না ম্যাডাম। রাতের না ম্যাম। অন্ধকারে, রাতের অন্ধকারে সাদা, লাল, নীল সবই কালো মনে হয়, সবই কি মনে হয়? কালো মনে হয় ম্যাম। সবই কালো। তার মানে হচ্ছে লাইটটা, ইয়ে, কালারটা হচ্ছে আসলে বস্তুর ধর্ম নয়, লাইট। লাইট একটা বস্তু সূর্যের বা ভিজিবলের 7টি রঙের মধ্যে 6টা অ্যাবজর্ব করে, একটা ছেড়ে দেয়। 6টা অ্যাবজর্ব করে, একটা ছেড়ে দেয়। ছেড়ে দেয়। যেটা ছেড়ে দেয় আমরা সেটাই দেখি। 6টা অ্যাবজর্ব করে না, যে কোনো একটা অ্যাবজর্ব করে আরেকটা ছেড়ে দেয়। আমার বলাতে একটু ভুল হয়েছে, ঠিক আছে? যেটা অ্যাবজর্ব করে সেটাকে বলে অ্যাবজর্বড কালার, আর যেটা ছেড়ে দেয় সেটাকে বলে কমপ্লিমেন্টারি কালার। আমরা দেখি শুধু কমপ্লিমেন্টারি কালারটা। The human eye sees the complementary color to that which is absorbed. আমরা শুধুমাত্র কমপ্লিমেন্টারি কালারটা দেখতে পাই, ঠিক আছে? এখানে দেখো লাইট এসছে, ঠিক আছে? 4টা কালার ঢুকছে, ঠিক আছে? এখানে সে 2টা অ্যাবজর্ব করছে আর 2টা কি ছেড়ে দিছে, তাই না? যেটা ছেড়ে দিছে আমরা সেটাই দেখি। এখানে একটা লিস্ট আছে। নর্মালি এরা এই যে অ্যাবজর্ব করা এবং ছেড়ে দেওয়া, এটাতে কিন্তু ওরা একটা বিষয় ফলো করে, সেটা হচ্ছে যদি লঙ্গার ওয়েভলেংথ অ্যাবজর্ব করে, শর্টার ওয়েভলেংথ ছেড়ে দেয়। আবার যদি শর্টার ওয়েভলেংথ অ্যাবজর্ব করে তাহলে লঙ্গার ওয়েভলেংথ ছেড়ে দেয়। এখানে কিন্তু ঠিক তাই। তুমি দেখবে ওয়েভলেংথ যখন 650 টু 780, এই ওয়েভলেংথে কোন একটা বস্তু যদি রেড কালার অ্যাবজর্ব করে, আমরা জানি যে রেড কালার হচ্ছে কি লঙ্গার ওয়েভলেংথ নাকি শর্টার ওয়েভলেংথ, কে বলতে পারবে? রেড কালার কি লঙ্গার ওয়েভলেংথ নাকি শর্টার ওয়েভলেংথ? শর্টার ওয়েভ। রেড শর্টার কেমনে হয়? বেনি আসো হকলা, বে থেকে উপরের দিকে যাচ্ছে না লঙ্গার, এটা লাল কি হবে? লঙ্গার না শর্টার? লঙ্গার ম্যাম। লঙ্গার, ঠিক আছে? তাইলে রেড যদি অ্যাবজর্ব করে তাইলে তার সে ছেড়ে দিবে ব্লু গ্রিন। ব্লু গ্রিন হচ্ছে শর্টার। ব্লু গ্রিন কি শর্টার? শর্টার। নীল না, নি আসো, এগুলো সব শর্টার ওয়েভলেংথ। বেনি আসো হকলা, হলুদ, কমলা, লাল হচ্ছে লঙ্গার, ঠিক আছে? তাহলে এখানে দেখো রেড অ্যাবজর্ব করলে ব্লু গ্রিন সে এমিট করতেছে, তার মানে ওই বস্তুটাকে আমরা ব্লু গ্রিন দেখবো। আমরা কি দেখবো? ব্লুইশ গ্রিন দেখবো। আবার দেখো ব্লুইশ গ্রিন যদি অ্যাবজর্ব করে 490 টু 500, ব্লুইশ গ্রিন, ঠিক আছে? ব্লুইশ গ্রিন যদি অ্যাবজর্ব করে তাইলে তাকে আমরা কি দেখবো? রেড। তাকে আমরা কি দেখবো? রেড। তাইলে এখানে যে লিস্টটা আছে এটা একটু দেখে নিও। দেখো ব্লু অ্যাবজর্ব করলে কিন্তু ইয়েলো দেখতেছি আমরা, ভায়োলেট অ্যাবজর্ব করলে আমরা ইয়েলো গ্রিন দেখতেছি। ক্লিয়ার? ম্যাম আপনি চেঞ্জ করেন স্লাইড। ম্যাম স্লাইডটা কি চেঞ্জ হয়েছে? ও আচ্ছা, সরি, স্লাইড চেঞ্জ হয় নাই না? মুসিবত না? এখন দেখা যাচ্ছে? জি ম্যাম। এগুলো হচ্ছে অ্যাবজর্ব কালার, এটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি কালার। তোমরা এখানে হিসাব করলে দেখবে যে লঙ্গার ওয়েভলেংথ যদি অ্যাবজর্ব করে শর্টার ওয়েভলেংথ এমিট করে, আর শর্টার ওয়েভলেংথ যদি অ্যাবজর্ব করে লঙ্গার ওয়েভলেংথ সে এমিট করে। ক্লিয়ার? ইয়েস ম্যাম, ক্লিয়ার। Can you see the screen?
স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? জি ম্যাম। ইয়েস ম্যাম, দেখা যাচ্ছে ম্যাম। বুক পেজ শেয়ার করেছি, আমি যে বই থেকে পড়াচ্ছি ওই বইয়ের পেজ শেয়ার করেছি আর কি। এগুলো আমি তোমাদেরকে মেসেঞ্জারে দিয়ে দিব পেজগুলো। এখানে অবজারভেশন লর পেজটাতে আছে। হ্যাঁ, অ্যাবজর্পশন ল। এখন to understand the absorption and emission of the light, we must study the absorption laws. আমাকে absorption laws বুঝতে হবে, রুল আছে, রুল বুঝতে হবে, নইলে আমি কিন্তু এটা বুঝতে পারবো না। There are normally two laws which govern the absorption of light by the molecules. One is Lambert law and the other is Beer's law. First of all, the Lambert law. আচ্ছা, ইয়ে কতক্ষণ আছে, সময় কতক্ষণ আছে? আচ্ছা, তোমাদের ল্যাব ক্লাসটা কি আজকে পড়ছে নাকি অন্যদিন পড়ছে? ল্যাব ক্লাসটা কোন দিন পড়ছে? হ্যালো হ্যালো, ম্যাম শনিবার। ল্যাব ক্লাস শনিবার পড়ছে কি? আড়াইটা থেকে শনিবার? ম্যাম 12:30 থেকে 2টা পর্যন্ত। ওমা, শনিবার 12:30 থেকে 2টা? ম্যাম 11:30, 11:30 থেকে 2টা পর্যন্ত। 11:30 থেকে 2টা পর্যন্ত। অতক্ষণ লাগবে না, 11:30 থেকে 12টার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। অনলাইনে যেগুলা করাবো এগুলা আধা ঘন্টার বেশি লাগবে না। ওদিন তো এরকম আধা ঘন্টার বেশি লাগে নাই, তাই না? হ্যাঁ ম্যাম, ওদিনও প্রায় 40-45 মিনিটের মতো লাগছিল আর কি। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে শনিবার আমি তাহলে 11:30 থেকে নিব আর কি। ওকে। First of all, the Lambert law. Statement of the Lambert law is when a beam of monochromatic radiation, হচ্ছে আগে তো monochromatic radiationটা একটু তোমাদেরকে দেখাতে হবে। monochromatic radiationটা একটু দেখাই। এক বর্ণী আলো পড়ে আসছো না তোমরা? এক বর্ণী আলো পড়ছো? এখনো 2টা ওয়ার্ড লিখছে শুধু। কেন? আমি জানি না, আমি জায়গাটা একটু করাই দাও বাবা। কেন? এখন যাইও না, ভাইকে সহ নিয়ে যাও। হ্যালো হ্যালো, ইয়েস ম্যাম। তোমরা কি স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ? পলিক্রোমাটিক লাইট। জি ম্যাম, দেখা যাচ্ছে ম্যাম। ওকে, পলিক্রোমাটিক রে হচ্ছে সাদা আলো। আমরা জানি যে সাদা আলো 7টা রঙের মিক্সচার, তাই না? 7টা রঙের মিক্সচার। এটাকে প্রিজমের মধ্যে দিয়ে যদি আমি ডিসপার্স করি, তাইলে কি 7টা কালারে এটা ডিসপার্স হয়, 7টা কালারে ডিসপার্স হয়। এরপর এটাকে যদি আমি গ্রেটিং এর মধ্যে দিয়ে যদি চালনা করি, একটা স্পেশাল প্রিজম, তাইলে ওই প্রিজম কি করে 6টা কালার অ্যাবজর্ব করে ফেলে, শুধু একটা কালারকে যেতে দেয়। এটা রেড হতে পারে বা অরেঞ্জ হতে পারে বা, ঠিক আছে? এটাই হচ্ছে মনোক্রোমাটিক রেডিয়েশন। মানে আলোকে ছাকা হয় আর কি, এক কথায় কি আলোকে কি করা হয়? আলোক ছাকনি বলে, গ্রেটিং। আলোক ছাকনি কি বলে? আলোক ছাকনি।
আলোক ছাঁকনি, এটার মাধ্যমে ওই এক বর্ণে আলোতে পরিণত করা হয়, এখান থেকে আসছে মনোক্রোমাটিক রে। এখন বুঝা গেছে? তাইলে when a beam of monochromatic radiation, একটি monochromatic radiation passes through a homogeneous absorbing medium, homogeneous absorbing medium মানে হচ্ছে এটা পানিও হতে পারে অথবা গ্লাসও হতে পারে। পানিটাও একটু হোমোজেনিয়াস অ্যাবজর্বিং মিডিয়াম অথবা যে কোনো সলিউশন, চিনির শরবত, লবণের শরবত, ঠিক আছে, এগুলা হচ্ছে যে কোনো একটা হোমোজেনিয়াস অ্যাবজর্বিং মিডিয়াম। হোমোজেনিয়াস অ্যাবজর্বিং মিডিয়াম হচ্ছে যেটার প্রত্যেকটা জায়গায় কনসেন্ট্রেশন সমান। তার মধ্যে গ্লাসও আছে না? আছে? হ্যালো হ্যালো Yes, ma'am. ওকে, then the rate of decrease of the intensity, তাইলে যেমন ধরো তুমি টর্চ লাইট মারতেছো একটা জানালার এই পাশে এবং ওই পাশে, মাঝখানে আছে গ্লাস, তাইলে তুমি ঘরের ভিতর থেকে টর্চ লাইট মারতেছো, টর্চ লাইটের আলোটা যখন বাইরে যাবে তখন কি এটার ইন্টেন্সিটি সমান হবে না কমে যাবে? বলো, ইন্টেন্সিটি কি কমবে? হ্যালো, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ না আমাকে? জি ম্যাম, শুনতেছি। ইন্টেন্সিটি কমবে, কমবে না বাড়বে? বলো। কমবে ma'am। কেন কমবে? কেন কমবে সেটাও বলো, কেন কমবে? কজ ম্যাম এটা অনেক দূর পর্যন্ত যেতে হতেছে। না, এটা না, জাস্ট জানালার এই পার এবং ওই পার, জানালার ভিতর অর্থাৎ ঘরের ভিতর থেকে আমি টর্চ মারলাম, জানালার বাইরে গিয়ে যখন লাইটটা পড়বে গ্লাসের ভিতর দিয়ে, তাইলে সে গ্লাস কিছুটা আলো অ্যাবজর্ব করবে না? জি। তার কারণে ইন্টেন্সিটি কি হবে? কমে যাবে। এটাকেই বলা হচ্ছে। তাইলে ওই জানালার গ্লাসের পুরুত্ব যত বেশি হবে তত বেশি কমবে না? গ্লাস যত পাতলা হবে তত কম কমবে, আর যত বেশি মোটা হবে তত বেশি কমে যাবে না ইন্টেন্সিটি? হ্যাঁ ম্যাম, কমবে। উপর ডিপেন্ড করতেছে thickness of the medium, right? So if you pass a monochromatic radiation through a homogeneous absorbing medium, then the rate of decrease of intensity of radiation with the thickness of the medium is proportional to the intensity of the incident radiation. Incident মানে হচ্ছে ওই জানালার গ্লাসের ঢুকার আগে তুমি ঘরের ভিতর থেকে যে ইন্টেন্সিটি নিয়ে এসে টর্চ লাইট থেকে বের হয়েছে। চন্দ্রবিন্দু আবার ভাইয়ের সাথে যাও, আমি আসি। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা ম্যাম। জি ম্যাম। ওকে, সো ম্যাথমেটিক্যালি উই ক্যান রাইট দ্য ল। এই চ্যাপ্টারটা একটু কঠিন আছে, একটু মনোযোগ দিতে হবে, অনেকগুলা ম্যাথমেটিক্যাল ডেরিভেশন আছে। ম্যাথমেটিক্যাল ডেরিভেশন কিন্তু ক্রোমাটোগ্রাফিতে ছিল, আমি এগুলো অ্যাভয়েড করেছি তোমাদের জন্য, ঠিক আছে? সিম্পলি পড়িয়ে দিয়েছি আর কি, ঠিক আছে? হ্যালো, জি ম্যাম। হ্যাঁ, so mathematically the law can be expressed as minus di by dx equal to ki. মাইনাস কেন? কে বলতে পারবে এটা মাইনাস কেন হয়েছে? কারণ হচ্ছে কমে যাচ্ছে, কারণ হচ্ছে কি কমে যাচ্ছে, ঠিক আছে? বেড়ে গেলে না পজিটিভ হতো, তাহলে কমে গেলে কি মাইনাস না? জি ম্যাম। I equal to কি intensity of the radiation after passing through the thickness। তারপরে di হচ্ছে তোমার small decrease of the intensity, আর di dx হচ্ছে কমার হার।
dx টা হচ্ছে তোমার x টা হচ্ছে থিকনেস, তাহলে dx কি, dx কি হবে? এটা এটা মানে রেট বুঝাতে, মানে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র থিকনেস বুঝাতে dx বুঝাচ্ছে আর কি, di dx। এগুলো তোমার ডিফারেন্সিয়েশনে এরকম ইউজ হয়। di বাই dx হচ্ছে রেট অফ ডিক্রিজ অফ ইন্টেন্সিটি উইথ দ্য থিকনেস অফ দ্য অ্যাবজর্বিং মিডিয়াম, হার কমার হার। কে হচ্ছে প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট, অর্থাৎ এটা প্রপোর্শনাল ছিল, এটাকে আমি ইকুয়াল লিখেছি, এজন্য কে লিখেছি। নাও আই নট যদি হয় ইনসিডেন্ট ইন্টেন্সিটি, ইনসিডেন্ট ইন্টেন্সিটি হচ্ছে বিফোর পাসিং দ্য মিডিয়াম, মানে টর্চ লাইট থেকে বের হওয়ার পরে যে ইন্টেন্সিটিটা থাকে সেটা হচ্ছে ইনসিডেন্ট ইন্টেন্সিটি। আর জানালার ভিতর দিয়ে বের হওয়ার পরে যে ইন্টেন্সিটি হয় সেটা হচ্ছে ইন্টেন্সিটি আফটার পাসিং থ্রু দ্য মিডিয়াম, আর ইনসিডেন্ট ইন্টেন্সিটি হচ্ছে বিফোর পাসিং দ্য মিডিয়াম। ক্লিয়ার? তাহলে আই নট হচ্ছে বিফোর পাসিং দ্য মিডিয়াম, আই হচ্ছে আফটার পাসিং দ্য মিডিয়াম। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? জি ম্যাম। তাহলে এই সীমার মধ্যে আমি কি করব? ইন্টিগ্রেশন করব। তোমরা ইন্টিগ্রেশন করেছো না? জি ম্যাম। এই সীমার মধ্যে আমি ইন্টিগ্রেশন করতেছি। এই যে যখন আই নট তখন x ইকুয়াল টু 0, তখন সে কিন্তু গ্লাস পার করেনি বা গ্লাসে ঢুকে নাই, তখন x ইকুয়াল টু 0 না? জি ম্যাম। যখন আফটার পাসিং থ্রু দ্য মিডিয়াম আই, তখন x ইকুয়াল টু x, x পরিমাণ দূরত্ব সে অতিক্রম করেছে। ঠিক আছে? ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? ম্যাডাম এটা আরেকবার বলুন। আমি এই যে সূত্র di বাই dx ইকুয়াল টু ki, ঠিক আছে, এটাকে আমি ডিফারেন্সিয়েট করব। আচ্ছা, ডিফারেন্সিয়েটটা এখানে হিসাবটা আমি একটু হাতে লিখে লিখে দেখিয়েছি, এই জিনিসটা তোমাদের কাছে আমি শেয়ার করি। বইয়ের পেজগুলো আসলে ম্যাম ঝাপসা ম্যাম একদম। এই দেখা যাচ্ছে? এখন দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে। ইন্টিগ্রেশনটা আমি একটু ক্যালকুলেশনটা একটু হাতে করে দেখিয়েছি আর কি, কারণ বইতে আছে যে একদম একদম শর্টকাট দেওয়া আছে, আমি একটু এখানে লিখে লিখে দেখিয়েছি। দেখো, ল্যাম্বার্ট ল মাইনাস ডিআই ডিএক্স ইকুয়াল টু কে আই, তাই না? আমরা এখন কি ডিরাইভ করতেছি? ল্যাম্বার্ট লর ম্যাথমেটিক্যাল ল্যাম্বার্ট ল ডিরাইভ করতেছি। তাহলে মাইনাস ডিআই বাই ডিএক্স ইকুয়াল টু কে আই। এখন একই রকম রাশিগুলা তোমার একই রকম রাশিগুলা একই সাইডে নিয়ে আসতে হবে, নইলে ইন্টিগ্রেশন করা যাবে না। কারণ ডিআই ডিএক্স কি ইন্টিগ্রেশন হবে? হবে না। তাহলে ইন্টিগ্রেশন হবে ডিআই বাই আই ইকুয়াল টু কে ডিএক্স। জাস্ট আমি সাজিয়ে লিখলাম, বুঝা গেছে? জি ম্যাম। এখন আমি ইন্টিগ্রেশন করলাম, লিমিট ইন্টিগ্রেশন, ঠিক আছে, আই নট আই। তাইলে যখন আই নট যখন বিফোর পাসিং দ্য মিডিয়াম, তখন x ইকুয়াল টু 0 হবে না ডান সাইডে? জি ম্যাম, পুরোটা তখন নাই। ঠিক আছে। আবার যখন আই দিচ্ছি আমি লিমিট, তখন ডান সাইডের লিমিট এটার সাথে করেসপন্ডিং হবে না লিমিট, তখন x ইকুয়াল টু x, তখন সে আফটার পাসিং দ্য মিডিয়াম, মিডিয়ামের থিকনেস হচ্ছে x, x দূরত্ব অতিক্রম করার পরে তার ইন্টেন্সিটি হয়েছে i। এখন ক্লিয়ার? জি ম্যাম। ঠিক আছে। তাইলে ইন্টিগ্রেশন করলে আমি কি পাই? আজান দিচ্ছে মনে হয় না, ক্লাস টাইমও প্রায় শেষ। ও, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নি তাইলে। ওকে।